dear children. In previous class we learnt about administrative division of Karnataka, natural resources, forest, wild animals life and national park of the Karnataka. In this class I am here to explain the agriculture and growth of industries. Let's now matter. India is the land of agriculture and it's also mean occupation of India. In the same way, Bengaluru division has more dry land agriculture. This agriculture activity is mainly dependent on rainfall. Shimoga is well irrigated district in this division rather than other districts. This division has sand mixed red soil. Black soil is also available in some parts. Red soil and black soil. The main crops of these divisions are ragi, maize, paddy, groundnuts and various pulses. Ragi, maize, paddy, groundnuts and various pulses. Ragi and rice are the major staple food in this division. Major staple food ragi and rice. The main fruits of this division are sapota, papaya, jackfruit, orange, banana. The main fruits of this division: banana, orange, jackfruit and sapota. The government has established agricultural produce markets in all the taluk and district headquarters. See students, Sir M. Vishveshwaraya is the founder of our state's industrial sector. ಅಂದರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯದ ನಿರ್ಮಾತೃ ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ. Big industries have been established in places like Bengaluru, Bhadravati, Tumkur, Shimoga and other places. Bengaluru is the most important industrial places in India. Bengaluru division it has also some important industries like silk industries and iron and steel industries. Most important industries like first one is silk industries and second one is steel industries. There is an iron and steel industries in Bhadravati of Shimoga district. It was established in the year 1923. It is now called as Vishveshwaraya Iron and Steel Industries Limited. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಒಂದು 1923ರಲ್ಲಿ ಉಕ್ಕು ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣ ಒಂದು ಕಾರ್ಖಾನೆ ಇದೆ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆಯೇ ಇದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಉಕ್ಕು ನಿಯಮಿತ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು. There is a paper production factory here. It was established in 1936. The first cement factory of state was established in Bhadravati. The Birla cement factory is in Amasandra of Tumkur district. Next one part: art, literature, folklore, theatres and dance. 3 writers from Bengaluru division have received the prestigious Gnanapita award given in the field of literature. ಇವನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಡಿವಿಷನ್ಸಲ್ಲಿ 3 ಜನ ಸಾಹಿತಿಗಳಿಗೆ ದೇಶದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದಂಥ ಒಂದು ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ದೊರೆತಿದೆ. ಅವರು ಯಾರಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೋಯೆಟ್ ಕುವೆಂಪು, ಮಾಸ್ತಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಅಯ್ಯಂಗರ್ and your Anantamurthy. This is an indication of the literary achievements achieved by the ಬೆಂಗಳೂರು ಡಿವಿಷನ್. ಹಾಗೆಯೇ ಇವರು ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಾಧಿಸಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸಾಧನೆಯ ಒಂದು ಮಹತ್ವವನ್ನು ನಾವು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ದಿಸ್ ಡಿವಿಷನ್ ಈಸ್ ನೌನ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ಸ್ ಆರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಸಿನ್ಸ್ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಟೈಮ್ಸ್. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಡಿವಿಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಲ್ಲಮ್ಮ ಪ್ರಭಾ ಹೂ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಇಮೆನ್ಸ್ಲಿ ಟು ದ
12th century ವಚನ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬಳ್ಳಿಗಾವಿ ಆಫ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಡಿಸ್ಟಿಕ್. ಅಂದರೆ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಮ ಪ್ರಭುಗಳು ಏನಿದ್ರಲ್ಲ, ಇವರು ಕೂಡ 12ನೇ ಶತಮಾನದ ಒಂದು ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಅಪಾರವಾದಂಥ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಇವರು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಂದು ಬಳ್ಳಿಗಾವಿಗೆ ಸೇರಿದಂಥವರು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಶ್ರೀಪಾದರಾಯರು, ಪುರಂದರದಾಸರು ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ಸ್ ಹೂ ವರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಾಸ ಪರಂಪರೆ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಡಿವಿಷನ್. ಹಾಗೆಯೇ ದಾಸ ಪರಂಪರೆಗೆ ಸೇರಿದಂತಹ ಶ್ರೀಪಾದರಾಯರು ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಪುರಂದರದಾಸರು ಇವರು ಏನಾಗಿದ್ರು, ಇವರು ಈ ಒಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಡಿವಿಷನ್ಸಿಗೆ ಸೇರಿದಂಥವ್ರು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದ ಮಾಡರ್ನ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಎನ್ರಿಚ್ಡ್ ಬೈ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಡಿವಿಷನ್. ಹಾಗೆಯೇ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಎನ್ರಿಚ್ಡ್ ಬೈ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ದ ರೈಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಡಿವಿಷನ್ಸು. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತಗೊಳಿಸಿದಂಥ ಒಂದು ಸಾಹಿತಿಗಳು ಯಾರ್ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಫಸ್ಟು ಡಿ ವಿ ಗುಂಡಪ್ಪ, ಕುವೆಂಪು, ಮಾಸ್ತಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್, ಪಿ ಲಂಕೇಶ್, ನಿಸಾರ ಅಹಮದ್, ಯು ಆರ್ ಅನಂತಮೂರ್ತಿ, ಕೆ ವಿ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ, ಬರಗೂರ್ ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ಸ್. This division is also known for folklore and folk art. The famous folklore expert and writer Dr. H.L. Nagegowda has established a folklore center, ಜಾನಪದ ಲೋಕ ಇನ್ ರಾಮನಗರ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಒಂದು ಜಾನಪದ ತಜ್ಞರಾದಂತಹ ಸಾಹಿತಿ ಎಚ್ ಎಲ್ ನಾಗೇಗೌಡ ಅನ್ನುವಂಥವರು ಜಾನಪದ ಲೋಕ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಜಾನಪದ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯವನ್ನು ಅವರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಫ್ಲೋಕ್ಲೋರ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ. ಮೆನಿ ಆರ್ಟ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ ಟು ವೇರಿಯಸ್ ಫ್ಲೋಕ್ ಆರ್ಟ್ಸ್, ಲಿಟ್ರೇಚರ್, ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ ಹಿಯರ್. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿಗೆ ಸೇರಿದಂತಹ ವೆರೈಟಿ ಆಗಿರೋಂಥ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಜಾನಪದ ಕಲೆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಾಹಿತ್ಯ, ನಾಟಕಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದಂಥ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಅವರು ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟಾಪಿಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಲ್ತ್. ಬೆಂಗಳೂರು ಡಿವಿಷನ್ ಆ್ಯಸ್ ಎನ್ರಿಚ್ಡ್ ಇಮೆನ್ಸ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್. ಟು recipients of Bharat Ratna Award, the highest civilian honor of India, are from Kolara district of Bengaluru division. ಈ ಒಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಉನ್ನತವಾದಂಥ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಭಾರತ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಂತಹ ಇಬ್ಬರು ಈ ಒಂದು ವಿಭಾಗದ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸೇರಿದಂಥವರು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅವರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಸಿ ಎನ್ ರಾವ್ ಅವರು ತುಂಬ ಪ್ರಮುಖರಾದವರು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟಾಪಿಕ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಫೈಟರ್ಸ್. Many prominent people from the Bengaluru divisions. K.C. Reddy, the first Chief Minister of Mysore State. The second Chief Minister Kengal Hanmantayya. Another Chief Minister S. Nizlingappa. The first Chief Minister ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಥಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕೆ.ಸಿ. ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು, ಹಾಗೆಯೇ ಎರಡನೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಂತಹ ಕೆಂಗಲ್ ಹನುಮಂತಯ್ಯ, ಹಾಗೆಯೇ ಅದರ ಸೇರಿದಂಥ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಆಗಿರೋಂಥ ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪನವರು ಕೂಡ ತುಂಬ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥವರು. ಕೆಂಗಲ್ ಹನುಮಂತಯ್ಯ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ ವರ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಒಂದು ಕೆಂಗಲ್ ಹನುಮಂತಯ್ಯ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕೀಕರಣದ ರೂವಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದರು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟಾಪಿಕ್ ಯುನಿಕ್ಯೂನೆಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಡಿವಿಷನ್. ಬೆಂಗಳೂರು ಡಿವಿಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ 9 districts as mentioned earlier. Each district has its own significance. Ramanagaram, Chikkaballapura and Davanagere districts of this division are ನ್ಯೂಲಿ ಫಾರ್ಮಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಸ್. ಹಾಗೆಯೇ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನಮಗೀಗಾಗಲೇ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 9 districts 9 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈಚ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆನೂ ಕೂಡ ತಂದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟತೆಯನ್ನು
ಒತ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಒಂದು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ದಾವಣಗೆರೆ, ರಾಮನಗರ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಈ ಒಂದು ಏನು ಅವಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಸು ಇವು ಹೊಸದಾಗಿ ರಚಿತ ಆಗಿರುವಂತಹ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅರ್ಬನ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅರ್ಬನ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್. ಬೆಂಗಳೂರು ಈಸ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ವಿಧಾನಸೌಧ ದ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಬೆಂಗಳೂರು. ಈ ಒಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಅನ್ನೋದು ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜಧಾನಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ವಿಧಾನಸೌಧ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಈ ಒಂದು ವಿಧಾನಸೌಧದ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಬೆಂಗಳೂರು. ಈ ಒಂದು ವಿಧಾನಸೌಧ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಅರ್ಬನ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಕಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ದ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಯರ್. ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯನೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಅರ್ಬನ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಕಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಲಾಲ್ ಬಾಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ ದಟ್ ವರ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರೂಲ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಬೆಂಗಳೂರು. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಒಂದು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಡಳಿತದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿರುವಂತಹ ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಅರ್ಬನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಂದಿ ಹಿಲ್ಸ್ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಸಮ್ಮರ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಈಸ್ 50 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಸಿಟಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಒಂದು ನಂದಿ ಹಿಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಅರ್ಬನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಸಿಂದ ಈ ಒಂದು 50 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋವಂಥ ಒಂದು ರೆಸಾರ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೆವಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಲೈಕ್ HMT ಆ್ಯಂಡ್ BHEL ಆರ್ ದೇರ್. ಹಾಗೆಯೇ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ HMT ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ BHEL. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಲೈಕ್ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್, ಬಯೋಕಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಈಗ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರೋದಾದರೆ ನಾವು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ನ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಯೋಕಾನ್. ದೇರ್ ಆರ್ 4 ತಾಲೂಕ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ district. First one is Bengaluru North, second one Bengaluru South, and third one Bengaluru East, and last one is Anekal. The famous temples. Many temples like Someshwara temple of Alasuru, Gavi Gangadhareshwara temple which belongs to the periods of Nada Prabhu Kempegowda's regime, Dodda Basavanna temple, Dharmaraya Swami temple and Kote Venkataramana temple are the most important ones. The most important temples: Ulsuru Someshwara temple, Gavi Gangadhareshwara temple and Dharmaraya Swami temple and Kote Venkataramana temple are the most important ones. Okay, next one, famous churches. The famous churches of Bengaluru city: St. Mary's, next one St. Mary's Basilica, second one St. Mark Cathedral, Infant Jesus Church, St. Francis Xavier Cathedral. St. Mary's Basilica, St. Francis Xavier Cathedral, and next one Infant Jesus Church. Next one, district Bengaluru rural district. This district came into existence in 1986. ಈ ಒಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ರೂರಲ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಕು 1986ರಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂತು. ದೇರ್ ಆರ್ 4 ತಾಲೂಕ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್. 4 ತಾಲೂಕ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ನೆಲಮಂಗಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಹೊಸಕೋಟೆ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೇಮಸ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಶಿವಗಂಗೆ ಇನ್ ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲೂಕ್ ಈಸ್ ಎ ಫೇಮಸ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಶಿವಗಂಗೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂಥ ಒಂದು ಯಾತ್ರಾ ಕ್ಷೇತ್ರನೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಒಂದು ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದೇವನಹಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ರಾಮನಗರ ಡಿಸ್ಟಿಕ್.
This district was formed on 23rd August 2007. There are 4 taluks. First one is Channapatna, second one is Kanakapura, third one Ramanagara, and last one is Magadi. There are 4 taluks in this district. Next one, district Chikkaballapura. Kolara district was divided into create Chikkaballapura district. It was formed on November 10, 2007. ಈ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆನ ನಾವು ವಿಭಜನೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನವೆಂಬರ್ 10, 2007 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆನ ನಾವು ಹೊಸದಾಗಿ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆಯೇ ದೇರ್ ಆರ್ 6 ತಾಲೂಕ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್. ಇದರಲ್ಲಿ 6 ತಾಲೂಕ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಗೌರಿಬಿದನೂರು, ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ, ಗುಡಿಬಂಡೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಚಿಂತಾಮಣಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಕೋಲಾರ ಡಿಸ್ಟಿಕ್. ಬಂಗಾರಪೇಟೆ, ಕೋಲಾರ, ಮೂಳಬಾಗಿಲು, ಮಾಲೂರು ಆ್ಯಂಡ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ are the 5 taluks of Kolara. The 5 taluks, first one is Bangarpete, second one Kolara, third one Maluru, fourth one Mulabagalu, and next fifth one Srinivasapura are the 5 taluks of Kolara. And next one district Tumkuru district. Tumkuru district was formed in the year 1832. It is well known for its coconut. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಜಿಲ್ಲೆ 1832ರಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂತು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಗೆ ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಸ್ಟೇಟ್. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂದರೆ ಅದು ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಅಥವಾ ತುಮಕೂರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ 10 ತಾಲೂಕ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ಕೊರಟಗೆರೆ, ಗುಬ್ಬಿ, ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ, ಪಾವಗಡ, ಕುಣಿಗಲ್, ತುರುವೇಕೆರೆ, ತಿಪಟೂರು, ಮಧುಗಿರಿ, ತುಮಕೂರು ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿರಾ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ರಿಪೀಟ್: ಕೊರಟಗೆರೆ, ಗುಬ್ಬಿ, ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ, ಪಾವಗಡ, ಕುಣಿಗಲ್, ತುರುವೇಕೆರೆ, ತಿಪಟೂರು, ಮಧುಗಿರಿ, ತುಮಕೂರು ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿರಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟಾಪಿಕ್ ಆರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ district. Chitradurga is the famous for its gigantic 7-ringed fort or 7-walled fort. 7 ಸುತ್ತಿನ ಒಂದು ಕೋಟೆ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಒಂದು ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಫೋರ್ಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಪಾಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಂಪಲ್ಸ್. ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು ದೇವಾಲಯದ ಒಂದು ಕೋಟೆ ಒಳಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕೋಟೆ ಒಳಗೆ ಒಂದು ನೀರಿನ ಕೊಳಗಳು ಸಹ ಇದ್ದಾವೆ, ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ದೇವಾಲಯಗಳು ಕೂಡ ನಾವು ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ತಾಲೂಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಆರ್ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ಹಿರಿಯೂರು, ಚಳ್ಳಕೆರೆ, ಹೊಸದುರ್ಗ, ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ಮತ್ತು ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು. ದೇರ್ ಆರ್ 6 districts. And next one district Davangere district. It has 6 taluks: Harihara, Harapanahalli, Chennagiri, Vannali, Jagaluru and Davangere. Davangere was known as the Magister of Karnataka. ಇದನ್ನು ದಾವಣಗೆರೆನ ನಾವು ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರೀತಾ ಇದ್ವಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ 1960 ಇಟ್ ವಾಸ್ ಫೇಮಸ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಒಂದು 1960ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಜವಳಿ ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿತ್ತು ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಲೇಕ್ ಇನ್ ದ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಶಾಂತಿಸಾಗರ ಈಸ್ ಇನ್ ಚೆನ್ನಗಿರಿ. ಈ ಒಂದು ಶಾಂತಿಸಾಗರದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಲೇಕ್ ಇನ್ ದ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಡಿಸ್ಟಿಕ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೇಮಸ್ districts of Karnataka. It well known for its
ಸೀನಿಕ್ ಬ್ಯೂಟಿ. ಈ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂಥ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂದರೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ. ಇದು ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾದಂಥ ಒಂದು ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೇರ್ ಆರ್ 6 ತಾಲೂಕ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಸಾಗರ, ಭದ್ರಾವತಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಶಿಕಾರಿಪುರ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಹೊಸನಗರ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ರೈಸ್ ಗಾರ್ನರೆ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಭತ್ತದ ಕಣಜ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಕರಿತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಇಫ್ ಎನಿ ಡೌಟ್, ask me the question in WhatsApp and online. Okay dear student, now take the homework. First one, name the first Chief Minister of Mysuru State. Second one, name 2 architects of Karnataka integration. ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕೀಕರಣದ ರೂವಾರಿಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಯಾರನ್ನ ಕರಿತಾ ಇದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.